वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी के फतेह। मैं सभी श्रोताजन जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਹਾਂ, ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਸਰੇ ਚੌੜੇ ਰੋਕ ਕਰ ਲਓ, ਚੌੜੇ ਰੋਕ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਮੈਂ ओके ओके। मैं बता रहा हूं कि 2015 में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का अपमान कुछ लोगों ने बठिंडा के नजदीक, एक गांव बड़गाड़ी पड़ता है फरीदकोट और बठिंडा के नजदीक पंजाब में, वहां पर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन अंकों का अपमान जो है कुछ लोगों ने किया। वो एक बहुत बड़ा डेरा, बहुत बड़ी संस्था थी, उसके लोगों पर इसका शक जार हुआ। इसके मामले में सिखों की भावनाएं, सिख धर्म की, पूरी सिख धर्म की भावनाएं आहत हुई, और उसके बाद में एक लंबा संघर्ष जो है वो मोर्चे के रूप में जो है वो शुरू हुआ, जिसमें सभी सिख संस्थाएं इकट्ठी हुई और इंसाफ की मांग करने लगे। जब इंसाफ की मांग करने लगे तो सुबह सुबह ही जो गवर्नमेंट ने पुलिस भेज करके वहां पर लोगों पर पहले पानी की बौछार की, फिर वहां पर गोलीबारी कर दी, और गोलीबारी में 2 सिंह शहीद हो गए। और उसके बाद में ये संघर्ष और तेज हो गया, और वो संघर्ष अब तक जो है किसी न किसी रूप में जारी है। गवर्नमेंट ने लोगों को भरोसा देने के लिए 2 कमीशन बैठाए, जोरा सिंह का कमीशन बैठाया और उसके बाद में जस्टिस रंजीत सिंह का कमीशन बैठाया, मगर आज तक जो है एक उसके बाद में एक SIT जिसे सिट कहते हैं, उसको नियोजित किया कि ये फैसला जो है दोषियों को सजाएं इसमें मिलेंगी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने जिन लोगों ने अपमान किया है उनको सजाएं मिलेंगी, मगर ये शक हमेशा से जाहिर किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने मोटिव के लिए जो है वो अपने लोगों को बचाती है, चाहे कोई विरोध में हो चाहे कोई हक में हो, उसको बचाती रही हैं। 4 साल इस गवर्नमेंट को हो गए, 2.5 साल तकरीबन अकाली गवर्नमेंट जो रही, जो इस मुद्दे से ही जो है, इस मुद्दे के कारण ही अपनी इलेक्शन बुरी तरह हारी। इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं हुआ श्रोमणी अकाली दल का। और इसके बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम इस मसले का हल जो है वो निकालेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये धार्मिक मुद्दा था। सारी दुनिया में जहां जहां तक सिख बैठे हुए हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई थी इस बात से, और हमारे लोगों की सियान पर रही कि वहां पर कोई धार्मिक दंगा फसाद जो है, धर्म के नाम पर दंगा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। 84 वाला माहौल जो है वो दोबारा बनाने की सरकार की जो है, उस समय अकाली दल की फिर से दोबारा शरारत थी। जैसे 78 में 13 सिंहों को शहीद करके पंजाब का माहौल जो है वो बहुत ही गलत कर दिया था, तो उसका संताप हमें तकरीबन 20 साल जो है भोगना पड़ा, और हमारे 50,000 से लेके 1 लाख तक हमारे लोगों को गवर्नमेंट ने किसी ना किसी ऑपरेशन में जो है वो मार डाला। जो आतंकवाद का दौर कहलाता है, वो एक पहला दौर था जब 78 में शुरू हुआ, और ये दोबारा गवर्नमेंट की एक शरारत थी कि 2015 में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी करके ये एक फिर दोबारा ऐसा माहौल बनाना चाहते थे। जो लोगों ने अपने समझदारी से एक संघर्ष तो किया, मगर लोगों ने अपनी समझदारी से ऐसा माहौल बनने नहीं दिया। हमारे साथ भाई दिलबाग सिंह जी बलेर, भाई निर्मल सिंह जी सुर सिंह वाले, और जगदीश जी जो हमारे साथ हमेशा ही हमें जो है वो अच्छी सलाह भी देते रहते हैं, और हमारे साथ सिख मुद्दों पर जो है वो समझने की भी कोशिश करते हैं और बोलते भी हैं, हमारे साथ हैं। और भाई दिलबाग सिंह जी बलेर, मैं आपसे जो है वो इस मुद्दे की शुरुआत जो है करवाना चाहता हूँ कि जो बरगाड़ी कांड है वो शुरू से अब तक जो है उसके बारे में आप जो है अपना विस्तार जो है वो सामने पेश करें। भाई दिलबाग सिंह साहब। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ।
ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਮਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੌਜਵਾਨ, ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ? ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? अपनी आवाज को म्यूट करे दिलबाग सिंह जी, आवाज को पहले तो अनम्यूट करो ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ हैं ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ टाइम एयरफोन आप निकाल दें, डायरेक्ट मोबाइल से बात करें, ये जो कान का है वो आप एयरफोन निकाल दें। हाँ, एयरफोन निकाल दें, शायद फिर आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं, ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਪ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਵਾਜ਼ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਮੋਰਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, IG ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। IG ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫੀਸਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਬੋਲੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਊਂਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁद्दे पे अपने विचार अपने रखने की, क्या आपने बात तो सुनी ली होगी कि कैसे 5 साल से तकरीबन ये बहुत बड़ा एक मसला जो है सिख कौम में बना हुआ था, और
जब न्याय नहीं मिलता, न्याय लेट हो जाता है, वो भी एक अन्याय कहता है। जब न्याय मिलता नहीं है ना, तो देखिए जस्टिस जी, आप इस मुद्दे में आप क्या कहना चाहते हो? आप अपनी बात रखने की देखिए मैं सबसे पहले तो सभी साथियों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। और आपने इस मुद्दे को लेकर वैसा मानवता पे लेके आए हैं, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और इस मसले को लेकर हम अभी कुछ और भी चैनलों में इसकी डिबेट और इसकी खबरें हमने देखी सुनी, लेकिन जिस ढंग से जो आईजी कुंवर प्रताप सिंह के बारे में मैंने पढ़ा कि वो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस आईएफएस अधिकारी थे और बहुत ईमानदार अधिकारी थे। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने पंजाब कैडर में बहुत सारे जो क्रिमिनलिटी को लेकर ईमानदारी के साथ में काम करते रहे, लेकिन जिस ढंग से जो राजनीतिक दबाव जब आ जाती है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मामला को दबाया जाता है या अपने ढंग से मोटिवेट किया जाता है, तो उससे मामला भटक जाता है। और जो बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस मामले में जब बड़े राजनीतिक रूप से लोगों की दबाव जब आती है, तो वो पसोपेश में आ जाते हैं। एक तरफ उनकी ईमानदारी, उनकी नैतिकता और दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव। तो कहीं न कहीं उन्होंने इस्तीफा दिया और वो ज़्यादा इस मसले पर ज़्यादा वो नहीं करना चाह रहे थे, उनकी इस्तीफा भी स्वीकार कर ली गई। लेकिन अगर ईमानदारी से उस अधिकारी की इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के मामला अंतिम तक जाता, तो निश्चित रूप से दोषियों को बहुत बड़ा मतलब उसमें सबक मिलता, उनको पनिशमेंट मिलता। लेकिन कहीं न कहीं इस जाँच को, इस इन्वेस्टिगेशन को इतना दबाव, इतना प्रेशर बनाया गया होगा कि इतने बड़े आईजी लेवल के अधिकारी को अपना इस्तीफा देना पड़ा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान को दिल्ली के संसद भवन के नज़दीक लोगों ने जलाया, उसकी प्रतियाँ फाड़ी और उसको जला करके लोगों ने दुनिया के ये संदेश देना चाहा कि भारत के संविधान, जिसके नियम कानून से हमारा देश का सारा सिस्टम चलता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, उसको लोगों ने खुलेआम फाड़ करके वीडियो बनाया, पैरों पे तले-तले रौंदा गया। लेकिन जब किसी को राजनीतिक संरक्षण मिलता है ऐसे असामाजिक तत्वों को, तो आप उससे समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर में जो एक सरकारों के प्रति, न्यायपालिका के प्रति जो विश्वसनीयता है, कहीं न कहीं हमारे लोगों को एक ही आपका ये मसला नहीं है, बट आपका गुरु ग्रंथ साहिब की इस मसले को लेकर, जिसमें 2 हमारे जो नौजवान की जो शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, जिनको मार दिया गया। तो ये कोई ये मसला नहीं है। भारत में बहुत सारे राज्यों में ऐसे बड़े-बड़े मसले हैं, जिसको लेकर के कहीं न कहीं लोगों को इतना बड़ा दबाव बना दिया जाता है कि उसके तहकीकात तक उसको, उनका दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाती। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਨਾਮੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਟੀ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਲਟੀ ਫੋਲਾਫਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ।
ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਏਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਜੀ, ਦਰਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ, ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਲਈ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਬੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਸਾਡੀ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਇਨ ਬਿਨ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਨਾ 47 ਵਾਲੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ 84 47 ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨਾ 78 84 ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ,
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਾਪਿਕ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ USA ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਲਿਸਨ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਲੇ ਗਿਵ ਮੀ ਲਿਟਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਹੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਸਕਣ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਬੇਜ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਟੀਮ ਬੈਠੀ, ਮਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਸ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1-2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 100 ਪਲੱਸ 100 ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕੰਮਾਪਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 3-3.5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਅਜੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਰਵਨੀਤ ਵਰਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ
ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸੱਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ DSP ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਮਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ US ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆ, ਉਹਨ ਜਾ ਕੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਗਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੋ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਐਥੀਕਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਚਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ RSS ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੋੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਨਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਧਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਪਵਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਖੌਫ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ।
ਬਈ ਬੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਗਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਚਾਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਮੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਨਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੁੜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਅਦਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਸੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਾਵਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਦਾਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪੀ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, 5 ਸਿੰਘ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਰ ਸਾਥੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤਾਈਓ ਸੇਫ ਹੈ ਜੇ ਪੰਥ ਸੇਫ ਆ। ਜੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਚ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਭੇਖੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ I don't know, that's my conclusion। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਊਚਰ ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਜਾਨੀ ਜੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਖੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭੜਕਣ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ
ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। 1995 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85,000 ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਲਾਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਬਲਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚੋਂ 3 ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 85,000 ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰਾ ਵਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਕਵਾਸ ਫਿਲਮ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਕੌਮ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਾ 47 ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ 78 ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ 84 ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ,
ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਉਛਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੰदेश ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੇ देना चाहते हैं। जगदीश जी, आप अपना पक्ष बयान कीजिए इस मसले पर, जो बड़गाड़ी में आपको काफी ज्यादा चर्चा जो है इस मामले पर हो गई है। हमने करीबन कोशिश की है कि हर एक पक्ष को जो है वो ध्यान से जो है वो लोगों के सामने रखा जाए, जिनको नहीं मालूम उनको मालूम पड़ जाए कि आज ये मसला इतना बड़ा मसला था, मगर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। यदि पिछली गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो उसके साथ जो है वो गवर्नमेंट हार गई, वो पार्टी हार गई, और अब जो नजदीक आने वाले चुनाव है उसमें भी ये मुद्दा जो है वो भारू रहेगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस मसले में जगदीश जी? देखिए, जिस ढंग से वहां की पंजाब की जनता को इस घटना की पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी है, लेकिन जिस ढंग से लोगों ने राजनीति करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की जो साजिश रची है, इसका खामियाजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जिस ढंग से 2 नौजवानों की आवाज उठाने के कारण जान चली गई, उसके बाद में जिस घटना के बारे में लोगों को और दुनिया को, लोगों को जो सच्चाई जानकारी होनी चाहिए थे, उस मसले को लेकर इतना लंबा खींचा जाना यह दुर्भाग्यजनक है। ठीक है, डॉक्टर कृपाल सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਕਟਰ कृपाल सिंह, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਣਾ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਤੇ। ਕਿ ਹੁਣ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਓ ਏਰੀਆ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਤਨਾਮੀ, ਸਿਕਲੀਗਰ, ਬਨਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰੀ ਆ ਫਲਾਨੇ ਆਮਕੜੇ ਦਮਕੜੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਗਏ ਜਾਵੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤਬ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚ ਪੰਜੇ ਚ ਫਸੀ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ, ਬਾਹਮਣੀ ਸੀਗੇ? ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ? ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਫਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਜੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 13 MP ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 560 MP ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 13 ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਗਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਡੰਡ ਦੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12% ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ 12% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 88% ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੈ ਮਗਰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।